أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Albatta qiyomat keladi. Anda hech bir shak yo'q. Biroq ko'pchilik odamlar iymon keltirishmaydi. Jana sizlardan Robbinglar aytadi, menen so'rag'ila, duo qilg'ila, duolarni qabul qilaman deb. Albatta ibodat qilganda takabburlanganlar jahannamga qo'rbog'ina avvalda kirishadi. Allah sizlar uchun yaratdi tunni, es olishinglar uchun, kunni ko'rishinglar uchun. Albatta Allohning fazli, rahmi o'ta cho'ng odamlar uchun. Biroq ko'pchilik odamlar Allohga shukr qilishmaydi. Mana shu sizlarning Robbinglar barliq narsani yaratuvchi zot. Aning hech bir sherigi yo'q. Iymonini tashlab qayda borasizlar? O'shonday ile Allohning oyatlarini inkor qilganlar dag'in Allohni tashlab boshqa to'g'ri emas yo'llarga borishadi. Allah sizlarga yerda tura turgan joy qilib berdi, osmonni ship qilib berdi, sizlarga eng chiroyli qo'y suratda yaratdi, jana eng yaxshi rizqlarni berdi. Mana o'sha sebeplerini Robbinglar al butkul oyatlardan bo'lgan berekeli zot. Al tiru aning hech bir sherigi yo'q. Dinni xolis qilib ag'a duo qilg'ila. Barliq maqtovlar Robbil alaminga bo'lsin. Allah menga tiyus algan, Allah'dan boshqaga siyingandan menga Rabbimning tarafından açık dalillar kelgandan keyin men Robbil alaminga bosh edim deb. Allah sizlarni to'proqdan yaratdi. Andan keyin bir tamchin suvdan, andan keyin uyugan qandan, keyin sizlarni umr qay qilib chiqardi, keyin sizlarni kuch-quvvatinglarga yetkizdi, keyin qarilikqa yetkizdi.
Силердин ичиңерден кээ бирлер ушул жашка жетпестен туруп каза болот. Ал жазылган мөөнөт. Мүмкүн силер акылыңарга келерсиңер. Мына ушул Аллах ал тирүү, ал тирилтет жана өлүмдү берет. Эгер Аллах бирдекени кылгысы келсе, ага бол десе, ал ошол нерсе жаралат, ошол замат болот. Гафир сүрөсүнүн 59-аятынан 68-аятка чейинки аяттар экен, 9 аят. Мурдагы аяттарда Аллах субханала таала кыяматты баяндап, кыяматка чейинки ахвалдарды баяндап, кафирлардын ахвалдарын баяндаган эле. Ошол учурларда кафирлардын көбүнчө суроосу кыямат качан болот деген суроо көп келет. Ошолорго жооп катары Аллах субханала таала бүгүнкү аятта жооп берип атат. Инна саата лаатиятун ла райба фиха. Албетте кыямат келет, анда эч бир шек жок. Валакинна аксаран наси ла юминун. Бирок көпчүлүк адамдар бул кыяматка ишенишпейт, иман келтирбейт деген аят. Ушу менен сабак баштап атабыз. Демек, кафирларга Аллах субхана пайгамбарлар келип бардыгы эртең өлөсүн, өлгөндөн кийин ахирет бар, махшар бар, майдан бар, эсеп китеп бар, кабыр бар, кабыр жашоосу бар деп айтса ишенбейт эле. Кана дей берет эле. Аллах субханала таала ар түрлүү кылып кыяматтын бардыгыны, бирдигини ар түрлүү ахвалдар менен баяндап түшүндүрөт. Ошонун бирөөсү бул жерде айтып атат. Инна саата лаатия. Албетте кыямат келет. Сөзсүз келет. Шек жок. Ла райба фиха. Лаатия лам такид. Ла райба фиха дагы такид. Көрдүңөрбү? Анда эч бир шек жок. Кыяматтын келишинде эч бир шек жок. Валакинна аксаран наси ла юминун. Бирок көпчүлүк адамдар ага ишенишпейт dedi. Кыямат эки түрлүү болот тугандар, эки түрлүү болот. Биринчиси ар бир адамдын өзүнүн кыяматы. Ар бир адамдын өзүнүн кыяматы бар. Ваман мата факат камат лахул кыяма. Ким дүйнөдөн өттү, көзү жумулду, кыямат келди. Эми каалайсыңбы, каалабайсыңбы, Аллахтын астына барасың, кабырга барасың, мункар накирди көрөсүң, дозокту көрөсүң, бейишти көрөсүң, башкасын баарын көрөсүң. Бул кыяматы сугура. Кыяматы сугура ар бир адамдын башына келет. Ар бир адамдын башында бар нерсе келет. Бул этап менен келе берет. Ушинтип күнүн келе берет. Күнүн арки мочет менен кетип атабыз ахиретке. Башыбызга келе берет. Ушундай нерсе. Экинчи кыямат, кыяматул кубура. Чоң кыямат. Бул да келет. Бул акыркы күн, бул бардыгын топтоп алып Аллах субханала таала алып келеткан күн болот. Элдин баары өлгөндөн кийин бардыгын тургузуп, махшардан тургузуп алып келип, эсеп китеп болгон күн, ошол акыркы күн, ошол кыямат күнү болот. Алла хак. Бирок ага чейин деле адам көзү жумулду, каза болду, кыямат келди. Эми кыяматты күтүштүн, кыяматты алыс дегенин эч бир кажети жок. Ал болбогон сөз, ал шайтандын азгырыгы, нафстын азгырыгы, ага ишенбеш керек. Бул ар бир адамдын башында бул кыямат келиши хак бар. Мына ушуну Аллах субханала таала айтып атат. Инна саата лаатия. Ал кыямат күнү, ал саат сөзсүз келет. Ла райба фиха. Анда эч бир шек жок. Валакинна аксаран наси ла юминун. Бирок адамдар иман келтиришпейт. Көпчүлүк адамдар ишенбейт. Кантип эле өлгөндөн кийин тирилем, кантип эле чирип кеткен дене, кумга айланган дене кантип кайра тирилсин деп ишенбейт. Аллах субханала таала аларды кантип тирилтет кийинки аяттарда иншалла айтат. Түшүндүңөрбү? Демек кыямат ар кимибиздин башыбызда бар. Аллах субханала таала кыяматыбызды жеңил кылсын. Жакшы өлүм берсин, жакшы жашоо берсин, кыяматтан кийинки кабыр азабынан сактасын, каарыдан сактасын, андан кийинки эсеп китептерди жеңил кылып, баарыбыздын эсеп китебибизди оң колуна берип, Аллах субханала таала бейишинде эсеп китеп киргизсин деп сураныш керек. Себеби акыбал өтө оор. Аны шектенгенге болбой турган нерсе, ал хакыйкат, чындык. Куранда аны Аллах субханала таала көп жерде баяндайт. Андан кийинки аятта Аллах субханала таала дуанын фазилетин айтып атат. Дуа кылуу, дуанын фазилети ушу боюнча Аллах субханала таала аятта айтып атат. Кала раббукум удууни астажиб лакум. Силердин Роббиңер айтат, эгеңер айтат, удууни, мага кайрылгыла, менен сурагыла, мага дуа кылгыла, астажиб лакум, дуаңарды кабыл кыламын дейт. Дуаңарды кабыл кыламын. Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин. Ал эми мени мага ибадат кылбагандар, мага дуа кылбагандарды мен дозокко кор болгон абалда киргиземин деген аят. Кор болгон абалда аларды киргиземин деген аят.
Бұл Алла Субханала Тағаланы, пайғамбарлар келіп Алла Тағаланы таныштырып, Алланы шақырғанда, кафирлар айтады эле. Бұл Аллаға кантип жететиң, жете албайсың. Алла Тағалаға жетиш кыйын, мүмкүн эмес. Пайғамбарлар гана дуа кылса, пайғамбарлар дуасы кабыл болот дейт эле. Жаңы мусулман болгондор да ушундай пикирде болчу. Ошол учурда Алла Субханала Тағала элан кылып айткан. Удууни астажиб лакум. Барыңар дуа кылгыла. Ал мусулманбы, кафирбы, пайгамбарбы, пайгамбар эмес, жөнөкөй үммөтүбү, ким болсо дуа кылсын, мен сөзсүз түрдө силердин дуаңарды кабыл кыламын деген аят. Бул дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө берилген хусусият деп уламалар айтышат. Себеби кээ бир үммөттөрдө илгери пайгамбарлар гана дуа кылган. Үммөт эмес, пайгамбарлардын гана дуасы кабыл болгон, ошо менен алар жашап келген. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекети, рахматы менен Аллах субханала таала аят түшүрүп атат, пайгамбарга хас эмес. Ким эле дуа кылса, ал мусулман эмес, кафир болсо деле дуа кылса, Алла таала айтып атат, сөзсүз түрдө мен силердин дуаңарды кабыл кыламын деген аят. Ошон үчүн Аллага дуа кылышлык, дуа чоң ибадат. Ад-дуа хувал ибада. Ад-дуа хувал мухул ибада. Хадисте келет, дуа бул ибадаттардын магызы деген. Ибадат не дегени? Ибадат дегени бирөөдүн астына барып өзүңдүн ажыз, алсыз, кор экенин көрсөтүү. Сажда кылып, рүкүү кылып Аллага сыйынабыз. Биз алсызбыз, корбуз, эчтеке кыла албайбыз, сенин кулуңбуз деген нерсе. Ушул нерсе толугу менен дуада болот. Дуага алып, ыйлап, чороктоп, көзүңдөн жаш агып, муздунан суу келип жалынганың ушул ибадат. Ошон үчүн хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ад-дуа мухул ибада деген. Дуа ибадаттардын магызы деген. Ибадат менен дуа экөө бир эле нерсе. Ошон үчүн дуа туугандар өтө чоң неамат. Аллах субханала таала кимге дуа берген болсо, дуа кылганга тауфик берген болсо, ага ахиреттин ачкычы берилди. Ага бейиштин ачкычы берилди. Түнтү себеби Аллах менен сүйлөшүү эң чоң неамат. Дүйнөдөгү эң чоң неамат Аллах субханала таала менен сүйлөшүү. Дуада эмне кыласың? Сүйлөшөсүң. Эмнең болсо Алла, я Раб, я Раб, я Алла, я Алла, я Алла дей бересиң. Ушул Алла таалага жакындаткан эң чоң ибадат бул дуа. Уламалар айтат, кээ бир учурда адам баласы зикир кылат, Куран окуйт. Бирок Куран окуп аткан болот, ою ар тарапта болгон болот. Ою, фикири дүйнөсүндө, сыртта башка нерсе жүрөт. Кээде зикир кылып субханалла, субханалла, субханалла. Эмне дегенин билбейт. Тил сайрап атат, бирок жүрөктө эчтеке жок. Бирок дуа ушундай нерсе, ар бир дуада эмне кыласың? Өзүң кунт коюп турасың. Тилейсиң, айтасың, жүрөк менен сурайсың. Ошон үчүн Аллага эң жакын кылган нерсе бул дуа. Аллага эң жакын кылган нерсе дуа. Ошон үчүн уламалар айтат, кимге Алла менен сүйлөшүү, Алла менен мунажат кылуу, Алла менен баарлашуу насип кылган болсо, Аллах субханала таала ага ахиреттин бейиштин ачкычын насип кылды дейт. Ошон үчүн жүргөндө, турганда, зикирлерди, истигфарлар менен кошо дуаны да токтотпогула. Ар дайым тилиңерде дуа болсун. Кандай дуа болсо боло берет. Түшүнүңөрбү? Аллах субханала таала эң сүйгөн пендеси Алладан сураган адам. Хадисте келет, ким Алладан сураса, Алла жакшы көрөт, дуасын кабыл кылат дейт. Ким сурабаса, Алла жаман көрөт деген. Мен лам ясалиллах ягдаб алейх. Бир гана зат Алла таала. Сурабасаң ачуусу келет. Башкасынан сурабасаң жакшы көрөт. Ушу сурабаса экен дейт, атасы да, баласы да, кызы да, досуң да, устазың да, шагиртиң да, бүт бардыгы сурабаса экен деп турат. Бирок Аллах субханала таала ушундай зат, сурабасаң ачуусу келет. Кийинки аятта сурабаган кесепетин айтылат уландысында. Ошон үчүн Аллах ушундай зат, бул дүйнөнү мен бендеме берем деп жараткан. Өз рахматыны көрсөтүш үчүн, рахматын бериш үчүн жараткан. Ошон үчүн Алладан не болсо сураш керек. Хадисте айтат, эгерде пут кийимиңердин боосу үзүлүп калса, ошол боосунун жибини дагы Алладан сурагыла дейт. Изан ката ши'су нали ахадикум фальясалиллах. Көрдүңөрбү? Эгерде боо кичинекей нерсе дейбиз. Бирок ошону дагы биринчи Алладан сура. Я Алла, пут кийимим үзүлүп кетти, ушуну мага бир боо берген, жип берген, байлап алайын деп. Анан ишиңди кыл. Аллах субханала таала тауфик берет. Хатта милх, туз сурасаң дагы Алладан сура деген. Кичинекей нерсе, бирөөгө барсаң берет, кошунаң берет, досуң берет, башкасы берет. Бирок биринчи Алладан сура. Я Алла, мен тузум жок калды, күбүтүм жок калды, ушуну мага бергин деп. Кийин чыгып, сатып ал, бирөөнү сурап алып кел, эми ибадат болот. Суралган нерсе бүт бардыгы халал болгон болсо бардыгы ибадат. Сен дүйнөнү сурап атасың, я Алла, дүйнөмө береке бергин, ишимди жүргүзгүн берекесин бергин деп дуа кылып атасың дүйнөгө. Бирок дуа кылдың, бул ибадатка айланды. Шектенбей дуа кылыш керек. Шашылбаш керек.
Hadiste айтат, bir adam şaşırıp dua kılat deydi. Men dua kıldım, Allah duamды kabul kılgan жоқ деп, кейін дуаны таштап коет деген. Мындай кылбагыла деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Дуа кылдыңбы? Шектенбе. Аллах Таалам өзү билет сага мени беришинигин. Ар дайым айтабыз, Аллах субханала таала дуа кылсаң, дуаңды сөзсүз кабыл кылат. Дуа кабыл болгондо шек жок. Бирок берилиши эмне берет, эмне бербейт, аны өзү билет Аллах Таала. Дуа чыгала берет, бирок эмнени берет, эмнени бербейт, Аллахым өзү билет. Кээде сураганын берет, кээде сурабагандан жакшырагын берет, кээде эмне кылат? Аллах Таалам бир жамандыктан сактайт, дуаңды берекети менен, кээде ахиретке захира кылып коет. Ахиретке барсаң, тоодой сооптор көрөсүң. Bir hadiste келет, bir adam ahiretке келет, Allah'ın астында deyip бейишке келгенде, көп сооптор көрөт. Ya Allah, буларды мен кылган жокмун дейт. Буларды бирден кылган эмесмин. Каяктан мага бериле десе, сен буларды кылган жоксуң, бирок буларга дуа кылгансың дейт. Ушул иштерге сен дуа кылгансың. Ошон үчүн Аллах субханала таала дуаңды кабыл кылып, ахиретте сен ойлобогон, күтпөгөн жерден ошол неаматтардын баарын берет. Ошон үчүн туугандар, бул дуа өтө чоң ибадат. Өтө чоң ибадат. Бул дуа, бул сыйкырдуу сөз туугандар. Ошон үчүн дуаны таштабагыла. Кыла албасаң дагы жок дегенде эмне кыл? Оюңда жакшы ниеттерди кылып, Алладан сурап, ихлас менен сура, Аллах субханала таала ошол кыла албаган иштериңди дагы сообун ахиретте берет. Ошон үчүн дуа кылганда ошол нерсенин берилишлиги шарт эмес. Муну уламалар айтат, мисалы кичинекей бала, жаш бала атасына келип, энесине келип бирдекени сурайт. Мисалы муздак суу ичкиси келет, bir şirinlik жегиси келет, же мороженое жегиси келет, бирок тамак ооруп атат, жөтөлүп турат. Аны бербейт ата энеси. Аны ыйлайт, сурайт, бербейт. Себеби билет, аны берсе, ага зыян болот. Менде де куду ушундай. Алла менен биз ушундайбыз. Биз баягыны билбестен бер дей беребиз, бирок ал бизге татыктуу болбосо, бизге пайдалуу болбосо Алла бербейт. Аны пайдасын Алла Таалам кийин берет. Ошондуктан дуа кылганды таштабаш керек. Устазым Шейхул Ислам Мухаммад Усман сага айтат, bir жолу мага bir адам кат жазды дейт, Европадан. Өзү мусулман экен, аялы христиан экен. Ахли китап христиан экен. Ошого үйлөнгөн экен. Башында үйлөндүм дейт. Үйлөнгөндөн кийин балалуу болдук дейт. Балдарым чоңойгондон кийин аялым мени, балдарым немеге церковке апара баштады дейт. Эми мен ойгондум дейт, иман эми ойгондум дейт. Буга чейин маани бербедим эле, мен мусулман болсом, мусулмандын баласы церковке барабы деп, анан ойлоно баштадым дейт. Ойлонуп, аялым менен экөөбүз эмне кылдык дейт, муназара баштадык дейт. Талашып, тараттышып, экөөбүз айтыша баштадык дейт. Анан ал дагы өзүнүн динини бекемдейт, динин бербейт дейт. Ошонтип анан эмне кылышын билбей, устазга кат жазат. Устаз айтат, мен ага айттым, сен ал менен урушпа, талашпа, муназара кылба, анын пайдасы жок. Андан көрө дуа кылгыла. Дуа кылгыла. Дуа кылгыла. Сен да дуа кыл, ал да дуа кылсын. Тиги аялыңа айткын, "Я Алла, мен эки жолдун ортосунда калдым. Ушул диниңдин кайсынысы хак болсо, ошол мага көрсөткүн. Ошол чыныгы хак жолду мага көрсөткүн, түшүндүргүн" деп дуа кылгыла деп устаз мен айттым дейт, вазифа жаздым дейт. Анан ушуну айтты дейт, экөө отуруп алып анан дуа кылып баштады дейт. Ери да дуа кылат, аял да дуа кылат. Bir ay өтүп өтпөстөн эле баягы аял мусулман болду. Hak жол ислам дейт. Инна дина индаллахи ислам. Чын жүрөктөн ихлас менен сурады, Алла дуасын кабыл кылды. Хидаят насип кылды. Ошон үчүн туугандар, дуа кылыш үчүн мусулман болуш шарт эмес. Дуа ушундай ибадат, буга тахарат, кыбланы кара, мусулман бол деген шарттары жок. Удууни астажиб лакум бас. Удууни астажиб лакум. Көрдүңөрбү? Дуа кылгыла болду. Дуаңарды кабыл кылам дейт Аллах субханала таала. Ошондуктан дуа өтө чоң ибадат, дуаны таштабагыла. Мейлиби? Анан дуа кылсаңар Аллах субханала таала дүйнө ахиреттин жакшылыгын берет, сураганын берет, андан жакшырагын берет. Болбосо ахиретке барганда күтпөгөн жерден ошондой көрөсүң. Ушундай чоң неаматтарды Аллах таалам эсеп китепсиз берген болот. Алардын баары баягы кылган дуалар. Ошого бакылдык кылбастан жок дегенде, дуага келгенде берешем болгула. Мейлиби? Чөнтөгүңдөн бирдеке чыгара албасаң дагы дуага келгенде тилиң менен сайрап кой, дуа кылып кой, жакшы кабыл айтып кой, тилеп кой. Иншалла Аллах субханала таала ахиретти берет. Дуага келгенде эми сараңды кылган эң жаман адам. Унчалык бакыл болбогула. Мейлиби? Дуа кылганда баракалла, жакшы сөздөр айткыла, жазакалла, хайран жок дегенде сөздөр айтыш керек. Бул дуа булар бардыгы. Мына ушуну Аллах айтып атат. Кала раббукум, Раббыңар айтып атат. Удууни астажиб лакум. Дуа кылгыла, сурагыла,
Suranыңарды мен беремін дейді Алла Таала. Кайрылганыңарды беремін. Инналлазина ястакбирuna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Ибадат беті дуа. Көрдіңдер, дуа мен ибадат бір нәрсе. Ал эми албетте менин ибадат кылган, мага дуа кылбагандар, текебирленип дуа кылбагандарды мен дозокко кор болгон абалда киргизем дейт. Мага Кудайдын кереги жок деп баш ийбей, тоң моюнду кылган, кыймын дегендерди кафирларды Алла Таала кор болгон абалында дозокко киргизем деп атат. Алла сактасын. Ошон үчүн ибадат бу дуа. Дуа эмне ибадат? Ибадат дуа. Ошон үчүн дуа хуал ибада. Көрдүңөрбү? Дуа хуал ибада, эти мутада хабар өкөтүн марифа. Не болот? Бул хаср болот. Ошону дагы пайгамбар түшүндүрүп, дуа хуа мухул ибада деп атат. Ошон үчүн ибадаттын эң магызы дуа, дуаны таштабагыла. Макулбу? Албетте дуа адептерин эске алгыла, ошонун менен сөзсүз түрдө дуа кылганга аракет кылгыла. Дуа кылбаган, Аллага кайрылбаган, мен дуа кылбаймын деп кибирленгендерди Алла Таалам дозокко кор болгон абалда киргизгем деген аят. Инналлазина ястакбирuna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Эми Аллах субхана ва таала өзүнү тааныштырып атат, кудуреттерин баяндап атат. Кафирлар Кудай кана ким көрүптүр, кана ким көргөн дей берет. Азыркыча ушу суроо, Кудайды ким көрдү, кана Кудайың деген суроо токтобойт. Бул илгеттен келеткан суроо кыяматчы келе берет. Аллах субхана ва таала мавжуд бар. Бирок Аллах көзү көрүнбөйт. Түшүнүңөрбү? Аллах субхана ва таала мавжуд бар, бирок Аллах көрүнбөйт. Аллах тааланын көрүнгөсө, Аллах тааланын кудуреттен тааныйбыз. Алланы биз Алланын сыпаттары менен, Алланын кудуреттери менен тааныйбыз. Ошол кудуреттерин айтып Алла Таала өзүн тааныштырып атат. Ал кудуреттер эки түрлүү болот. Афаки, нафси. Афакилер айтып атат. Алла Таалам эмне кылган? Ошол Мекке курейштерге ошол жердеги нерселерди айтып эле түшүндүргөн. Башка нерсени айткан эмес. Жок, бул философияны айтпайт Алла Таалам. Ошол эле кичинекей нерселер менен аларды түшүндүрүп коет, өзүнүн бардыгыны, бирдигини, халык экендигини. Мына ушул аятта Алла Таалам өзүнүн кудуретин баяндап атат. Аллаху allazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktharan nasi la yashkurun. Allah ушундай зат силерге түндү жаратып берди. Литаскуну фихи. Эс алыш үчүн. Ван-нахара мубсира. Күндүзүн жаратты, көрүшүңөр үчүн. Албетте Алланын фазлы, ырайымы өтө чоң адамдар үчүн. Бирок көпчүлүк адамдар Аллага шүгүр кылышпайт деген аят. Демек, Алла Таалам Кудайың кана дей бергендер айтты Алла Таалам. Аллази жа'ала лакумул лайл литаскуну фихи. Бул лейлди ким жаратты? Түндү ким жаратат? Алла. Эч ким кыла албайт буну. Алладан башка эч ким түндү күндү алып келе албайт, жарата албайт, мүмкүн эмес. Ошол түн жараткан зат, күн жараткан зат ким экен? Аллах субхана ва таала. Демек Алла Таалам айтат, биз силерге жаратып бердик түндү литаскуну фихи. Эс алыш үчүн деп атат. Аллах субхана ва таала түндү атай жараткан адамдар эс алсын деп. Күндүзү мубсира, көрөбүз, иштеш үчүн, маишат үчүн. Ушун жараткан күн, түн экөө тең Алланын махлугу. Түндү Алла Таалам эмне кылган? Түндү бейпил кылган, тынч кылган. Не кылып койгон? Музагыраак кылып койгон эс алыш үчүн. Күндүздө ысыбайт ал не салкыныраак болот, суугураак болот, тынч болот, ызычуу болбойт, адам эс алат. Аллах субхана ва таала түндү ушинтип жараткан биз үчүн. Эң кызык жери Аллах субхана ва таала ошол убакта бир эле инсанды эмес, бүт бар ошол топурактан чыккан жаныбардын бүт бардыгыны эс алдырат. Литаскуну фи, биз эле эмес, бардыгы эс алат. Жаныбарлар деле күнүнө тоолорго чыгып алып, жеп келгенден кийин алар эс алат. Малың деле эс алат, коюң деле эс алат, бүт баары кечкиргенде кайтып келет. Адам деле үйүнө кайтып келет, жаныбар деле кайтып келет, тоогуң деле келет, баардыгы келип эс алат. Ушул бир вакытта эс алдырган зат ким? Аллах субхана ва таала. Аллах таала өзү бөлүп койгон. Болсом бирөө айтат, мен күндүз уктайм дейт. Бирөө түн намарагын уктаймын дейт. Бирөө мен 2 күндөн кийин уктайм дейт. Ар ким өзүнө коюп койсо, ар тартип түзүшү мүмкүн, ал тартип менен жашоо болбойт. Башаламандык болот. Ошо башаламан болбосун, бардыгы элдер да, малдар да бир вакытта чыгып иштеп, кайтып келип, жеп, дем алсын деп Аллах субхана ва таала түндү берген. Бул Аллах тааланын кудурети. Биз кичинекей махлукпуз. Ошол жаныбарлар, уй, эчки, кой, ошого эле махлукпуз. Алла талага барып оттоп келет, биз барып базарга барып иштеп келебиз. Кайтып келип, ал корого келет, сен үйүңө келесиң. Болду, айырма жок. Кийин бардыгы хар да уктайт. Эс алат ошо.
Болгон ушул акыйкат. Ушуну Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Аллахуллази жа'ала лакумул лейла литаскуну фих. Көрдүңөрбү? Сүкун үчүн, силер эс алышыңар үчүн ушул дүнмени Алла таала биз бердик дейт. Демек, түнү эс алган нерсе. Түнү адам иштебеш керек, түнү адам эс алыш керек. Түндө Аллах субханаху ва таала эс алганга берген. Адам күндүз чарчайт, түнү менен уктайт, эртең менен турсаң, кадимкидей жакшы болуп каласың. Чарчагандарың жок, бүт баары чыгып кетет, Алла таала жаңы энергия берет, ошо менен кайра жашоодо улантасың. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала Куранда айтып атат. Аллахуллази жа'ала лакумул лейла литаскуну фих. Демек, түнү эмне кылыш керек экен? Эс алыш керек. Ошон үчүн уламалар айтат, хадисте келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ишадан кийин уктагыла деген. Иша куптан намаз окулгандан кийин уктагыла, көп жүрбөгүлө деген. Ла яни пайдасыз сөздөр менен алек болбогула деген. Өтө зарыл болсо мейли деген. Ошон үчүн негизи пайгамбарыбыздын доорунда куфтанды окуп жатышкан. Ошон үчүн куфтанды кечирээк окуган, акыркы намазды куфтан болгон, уктаган, кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям турган, түндүн акыркы бөлүктөрүндө тахажжудун окуган, кайра турган, кайра тахажжуд окуган, кайра турган, ошентип барганда фажырга турган, ошо менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашоодо уланткан. Асыл тарихы ушундай. Мынабы свет келгенден кийин жашоо бузулуп, түнгү жашоо бузулган. Элдер уктабай, жарык бар, жүрө берет. Азыркы күндө интернет чукулап, ушак кылып, ашканада чай ичип, ушинтип адамдар түндү өткөзүп берип атабыз. Негизи ал туура эмес тарика. Асыл тарика түнү эс алып, күндүзү иштеш керек. Күндүзү иш менен алек болуш керек. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала айтып атат. Хуал Аллахуллази жа'ала лакумул лейла литаскуну фих ван нахара мубсира. Ал эми күндүзүн эмне жараттык дейт? Мубсира. Көрүшүңөр үчүн дейт. Эми көрүп, жолго чыгып иштейсиң. Күндүзү маишат үчүн жараткан Алла таала. Ошол адам баласы өзүнүн курсагыны, баласыны, үй бүлөсүнү бүт баарын багамдап иштейт. Ишиңе барасың, башка кыласың, талаага чыгасың, дыйканчылык кыласың, мал карайсың, базарга барасың, жумушка барасың, бүт бардыгы күндүзү болот. Мубсира ал көрүп туруш керек. Алла таалам көрүп туруп, эмне кылган күндү берген. Ошол көз менен көрүп, ошол иштерди кылабыз. Эч ким түнү зираат кылбайт, дыйканчылык кылбайт, усталык кылбайт, бир жерде иштебейт, бардыгы күндүзү болот. Мал карасаң деле күндүзү карайсың, кечинде малыңды эле алат. Ошон үчүн Аллах айтып атат, мени көргүң келсе, мына түндү кара, күндүздү кара, ушуну мен жаратып атам дейт. Ушунун артында турган зат мен ушул Аллах өзүн айтып атат. Мен ушул деп атат. Мени кудуретимди көрүп эле, мени тааный бер. Кана Кудайың, кана дей бербестен, ушуну карап Кудайды таанып ал деп атат. Түшүнүңөрбү? Ван-нахара мубсира. Инналлаха лазу фазлин алан-нас. Ахырында Аллах айтып атат, албетте Аллахнын фазилети, Аллахнын ырайымы бенделерине аябай көп, чексиз деген сөз. Көрдүңөрбү? Лазу фазлин алан-нас, валакинна аксаран-нас ла яшкурун. Бирок адамдардын көбү шүгүр кылбайт. Шүгүр кылбайт деген иман келтирбейт деген манасы. Ла юминун деген манасы да бар. Эгер имандуу болсо, анда иман келтирсе дагы Аллага шүгүр кылып, намаз окуп, ибадат кылбайт деген манасы дагы бар. Түшүнүңөрбү? Демек, не болду? Аллага шүгүр кылышыбыз керек. Аллах субханаху ва таала бизге түндү берди, күндүздү берди, жашоо берип атат, түнү дем алып атабыз, эс алып атабыз. Бүт баарыбызга шарт түзүп берип атат. Ушул затка сыйынып, ушул заттын чыныгы кулу болуп жашашылар. Бул өзү негизги диндин талабы ушул. Аллахнын максаты дагы Курандан түшүнүлгөн максаты дагы ушул. Ошону айтып атат, албетте адамдар бул Аллахнын жакшылыктарынын көпчүлүгү билишпейт дейт. Андан кийин аятта заликумуллаху раббукум. Мына ушул күндү, түндү жараткан Аллах, хува раббукум, Аллаху раббукум. Мына ушул силердин Раббиңер деп атат. Раббиңер кайда, Кудайың кана дегендерге Алла таалам жооп берип атат. Заликумуллаху раббукум. Көрдүңөрбү? Мына ушул силердин Раббиңер, мына ушул силердин Раббиңер. Халику кулли шей. Бүт бардык нерсени жараткан зат. Арыз болсун, жавхар болсун, не болсун, бүт баарын жараткан зат Аллах. Түшүнүңөрбү? Жерди, асманды, андан ишкаргы махлукаттарды, арышты, курсийни, суудун асты, жердин асты, бүт баарын жараткан зат ким экен? Аллах. Ла илаха иллаху. Ал жалгыз. Ла илаха иллаху. Алладан башка эч бир Аллах, Кудай жок. Фа анна туфакун. Эми ушундай Кудай таштап коюп, силер каяка баратасыңар деген сөз. Ушундай Кудай таштап коюп, силер каяктагы буттарга, таштарга, сууларга сыйнап атасыңарбы? Андай кылбагыла, чыныгы Кудайдын астына келгиле деген аят. Түшүнүңөрбү? Демек, не болду? Аллах тааланы билгин келсең, ушул бардыгы Алланын бардыгына, бирдигине, кудуретине далилдалат. Ушу менен Алланы тааныйбыз. Ал эми Алланы көрө турган жай бар балдар, ал ахиретте.
Musulmanlar bardыгы Аллах Subhanahu Taala'ны көрөт. Ал өзүнчө бир nimet, ал өзүнчө нерсе. Бул дүйнөдө Аллах Тааланы бенделери көрө албайт. Алсыз көзүбүз Алланы көрө албайт. Биз Аллах Subhanahu Taala'ны кудурети менен, сыпаттары менен таанып билебиз. Кезалика юфакуллазина кану биаятиллахи яжхадун. Ошондой эле Алланын аяттарын инкар кылгандар дагы Алланы таштап туура эмес жолдордо бурулуп жүрөт дейт. Яни Алланы жок дегендер, пайгамбарга ишенбегендер, ахиретке ишенбегендер дагы туура эмес жолдордо адашып, туура эмес жолдордо жүрөт деген аят. Демек, иман келтиргендер да адашып калышы мүмкүн, иман келтирбегендер да адашып калышы мүмкүн. Адашып калган, демек иман келтиргендер дагы иман келтирбегендер сыяктуу туура эмес жолдордо адашып калышы мүмкүн деп атат. Түшүнүңөрбү? Кезалика юфакуллазина кану биаятиллахи яжхадун. Ушул сыяктуу эле Алланын аяттарын инкар кылгандар дагы туура эмес жолдордо жүрүшөт. Туура эмес жолдордо буттарга, таштарга, сууларга, айга, тоого, ташка сыйынып жүрөт деген аят. Алла Таала баарын сактасын. Андан кийин Аллах Subhanahu Taala кайра өзүнүн кудуретин баяндап атат. Эки нерсени айтты буга чейин. Нахар менен лейл, күн менен түндү. Энди кийинки аятта асман менен жерди баяндап атат. Аллаху лази жа'ала лакумул арда қарара вас-самаа бинаа. Көрдүңөрбү? Аллах ушундай зат силерге жерди карар, баягы жер жашаганга туруктуу кылып берди деп атат. Жерди жашаганга туруктуу жер кылып берди. Вас-самаа бинаа, асманды силерге сакыф кылып, шып кылып берди. Васавваракум фа ахсана суваракум, ал эми силерди эң чырайлуу инсан кылып келбетте жаратты. Варазакакум минат-таййибат, жана силерге эң жакшы рызкыларды берди. Фатабаракаллаху раббул аламин. Аллах раббул аламин эң берекелүү зат, эң берекелүү зат. Андан кийинки аятта Аллах Таала айтат: Аллаху лази жа'ала лакумул арда қарара. Жа'ала халака манасында. Жа'ала эгер бир эле мафуга мутлак, мафуга мутаадди болсо халака манасында болот. Эки мафулга болсо анда жа'ала манасында болот. Бетте халака манасында. Аллаху лази жа'ала лакумул арда қарара. Аллах силерге жаратып берди жерди карар кылып. Жерди ушул жашаганга мүмкүнчүлүк кылып жараткан зат Аллах Таала. Ордунда турат, кээде гана титиреп турат, билесиңерби? Жер титирейт. Эгерде ар дайым титиресе, жашоо жок. Анча-мынча титирегендер эмне болобуз өзү? Ар дайым титиреп турса эмне болот? Жокбойт. Ошо титиреген жерге Аллах Таала эмне кылган? Тоолорду мыктай кылып кагып, аны инсанга титиребесин, кыймылдабасын деп жаратып берген. Ошону Аллах айтып атат: Аллаху лази жа'ала лакумул арда қарара. Жер бетини жашашка Аллах Subhanahu Taala эмне кылды? Биз үчүн мунасып кылып жашап берди. Ушул жерде биз жашайбыз. Жерге эмне керек болсо, бизге сууду Аллах Таала жерден берип атат. Суу дем алып атабыз. Мына дем алганга эмне керек? Абаны бүт баарын ала берди. Ушул шарт жерде гана бар. Башка мисалы көптөгөн нелер бар, планеталар бар. Аларда жашоо жок. Же суу жок, же аба жок, же башка нерсе жок болот. Аллах Таала айтат: "Важа'ала лакум ма фил арди жами'ан." Жердин бүт бардыгын силерге жашаганга ыңгайлуу кылып берди деген аят. Жашап атабыз, дем алабыз, суу ичебиз, эс алабыз, турабыз, эгин эгебиз, туурабы? Аллах Таала мындай үйрөттү: эгин эгебиз, будайыбыз чыгат, аны сугарабыз, кайра жейбиз, кайра эгебиз, кайра чыгат, жашай беребиз. Көрдүңөрбү? Ошону Аллах Таала айтат: жер бетинде жашаганга бүт бардык мүмкүнчүлүктү мен жаратып бердим деп атат. Вас-самаа бинаа. Ал эми асманды эмне кылдык дейт? Бина, сакыф катары. Асманды Аллах Subhanahu Taala 7 кабат асман кылып берген, аны вазайяннаха, аны музайян кылган, кооз кылган. Бимасаби, баягы чырактар менен, жылдыздар менен кооздогон Аллах Таала бир аттан бири сакыф сыяктуу. Түшүнүңөрбү? Күндү Аллах жараткан, ал күндөн нуру ошол эмне кылат? Аста-аста акырын бизге жетип келет. Көптөгөн фильтрлерден өтүп анан келет. Түз келсе күйүп калат бардыгы. Адам да күйөт, жер да күйөт, өсүмдүк да күйөт, баары күйүп калат. Алла Таала фильтрлеп керектүү болгон тапты бизге берет. Ошо менен биз жылынабыз, ошо менен үйүбүз жылыйт, ошо менен эгиндибиз пышат, бүт бардыгын Алла Таала жараткан. Ошон үчүн самаа сакфа, көрдүңбү? Бина, вас-самаа бинаан. Асманда эмне кылдык? Имарат кылып силерге асмандан куруп койдук, асманды сакф кылып куруп койдук. Деп эки сифатын Алла Таала эки кудуретин айтты. Үчүнчүсү инсанга өтүп атат эми. Васавваракум фа ахсана суваракум. Жана силерди дагы жаратты, эң чырайлуу кылып жараттым деп Алла Таала. Лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим. Эң чырайлуу махлук инсан. Инсанды Алла Таала өзгөчө махлук жараткан. Түшүнүңөрбү? Алла кааласа сойлотуп коет эле жылан сыяктуу.
Кааласа 4 путту кылып коет эле. Башыбыз саландап жүрөт эле. Кааласа дүмүбүз узун кылып коет эле, куйругун узун кылып, мал сыяктуу. Жок, Аллах Таала мындай кылган жок. Эң чырайлуу махлук, Аллахтын махлуктары мекен инсан. Лaqad khalaqnal insana fi ahsani taqvim. Куранда Аллах айтат. Бетем айтып атат. Медеп васавваракум фа ахсана суваракум. Көрдүңөрбү? Силерди Аллах Таала жаратты, эң чырайлуу абалда жаратты дейт. Эң чырайлуу келбетте инсанды жараткан. Ошон үчүн ушуга Кудайга шүгүр деш керек инсан болгонуна. Маймыл болгон жоксун, ит болгон жоксун. Азыр дүйнөдө адамдар бар. Алла сактасын, кафирлар бар. Адам болгондон наразы. Ит болгусу келет, маймыл болгусу келет, жырткыч болгусу келет. Адам болгондон наразы болгон инсандар бар. Алиязу билла. Шайтандын немесине азыргына түшүп калгандар. Алла сактасын. Эң чоң неамат тугандар адам болуп жаралган. Адам болуп жаралдың, Алла иман насип кылды, мусулман болуп жаралдың. Будан өткөн неамат жок тугандар. Ошон үчүн Аллах айтып атат, Кудайды издесеңер, өзүңөрдү эле карагыла. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Кудай кана деп атпайбы? Ва фи анфусикум. Өзүң. Сен каякта элең, жок элең. Аллах сени жаратты, жок жерден пайда кылды. Демек, сени башкарган зат бар, ошол Аллах. Сени башкарган зат бар, ошол Аллах субхана ва таала. Ошон Аллах айтып атат, эмне кылды? Васавваракум фа ахсана суваракум. Эң чырайлуу келбетти жаратты. Мына кара, башыбыз көтөрүп басабыз, башыбызда көзүбүз ордунда, кулагыбыз ордунда, тилибиз ордунда, мурдубуз ордунда, бүт бардык ордунда. Ар бир адам бириге окшобойт, бирок ар бир адамдын өзүнүн өзгө жараша чырайы бар, суруулугу бар. Муну Алла Таала өзү жараткан. Ошон үчүн айтып атат, силерди адам кылып жараттым, жана эң чырайлуу махлук кылдым, жана эң жакшы рызыкларды бердим деп атат. Эң жакшы рызыкны дагы инсан жейт. Инсан адам баласы тандап жейт. Эң жакшысыны жейт. Халалан тайиба. Халалан тайиба. Көрдүңөрбү? Халал жейт, тайибын жейт. Эң жакшысын, эң афзелин жейт. Жаныбарлар болсо уругет жей берет. Өткөндө айтканбыз, жаныбарлар кээ бирлер эмне дейт? Койлор, эчкилер чөп жейт. Кээ бирлер бир гана эт жейт, жырткыч жаныбарлар. Инсан эмне кылат? Бүт бардыгын тандап, ичинен кошуп, бышырып жейт. Бардыгын. Башка эч бир махлук жок бышырып жеген. Түшүнүңөрбү? Ушу бышырып жеген, ашканан үстүгө ашканан бүт бар жок азыр ашкана болуп кетти. Тамак түрү болуп кетти. Ушул бардык Аллахтын неаматы. Алла Таалам эң жакшы неаматтарды силерге бердим дейт. Ошол койду жебеген жерибиз калбады. Башынан баштап, терисинен баштап бүт барын жеп атабыз, туягына чейин. Ар бири пайда. Демек Аллах субхана ва таала бизди ушунча жакшы көрөт, эң чырайлуу махлук кылып жаратты, жана бизге эң даамдуу, эң жакшы, эң пайдалуу нерселерди халал кылып берди. Бул Аллахтын неаматы. Ушул Аллах, ушул Аллага шүгүр кылыш керек, ушул Аллага иман келтириш керек, ушул Алла Тааланын айтканын кылыш керек. Мына ушуну айтып атат Алла Таала, силерге мен эң жакшы рызыкларды бердим. Заликумуллаху раббукум, баягы сөз кайра айтып атат. Мына ушул рызкы берген, жараткан, жер жараткан, асман жараткан, ушул силердин Раббиңер. Раббиңер ушул, эгеңер ушул. Фатабаракаллаху раббул аламин. Раббул аламин. Бүткүл дүйнөнү жаратуучу зат, бүткүл нерседен таза, аруу жана ал берекелүү зат. Табаракаллах. Түшүнүңөрбү? Табаракаллаху раббул аламин. Алла Тааланын берекелүү зат. Анын берекети түгөбөйт, анын жакшылыгы түгөбөйт. Демек, Кудай кана дегендерге айтыш керек, өзүңдү кара. Өзүңдү кара. Сен Кудайды табасың. Алыска барба, өзүңдү кара. Сени жараткан зат ушул Аллах. Ал көрүнбөйт. Ошо көрүнбөстөн туруп ага иман келтиребиз. Эми Алла Таала кайра айтып атат: "Хувал хай." Көрдүңөр? Хувал хай. Ал тирүү. Ал хаят затия. Анын хаяты затия. Түшүнүңөрбү? Биздики затия эмес. Биздики Аллахтын тарафтан берген хаят. Ал келет кетет болду. Өлбөй турган, түбөлүктүү болгон зат бир гана Алла Таала. Хувал хай. Ал тирүү, анын хаяты затия. Важибул вujud Аллах субхана ва таала. Анын болушлугу важиб вujud. Анда хаят биздикидей эмес. А биздики Алла берген хаят. Азыр хаятыбыз бар, жаныбыз бар, эртең чыгып кетсе өлүппүз. Бүт бар ушундай. Алладан башканын бүт бардын хаяты, жашоосу Алла берген жашоо. Бирок Алланын жашоосу, хаяты, хай тирүү экендиги де шек жок, ал заты. Важибул вujud. Ошону Алла айтып атат: "Вал хай." Ал тирүү, көрүнбөсө эле жок экен, хаят экен дебегиле. Ал хувал хай, ал тирүү. Ла илаха иллаху, баягы сөз кайра. Аны шериги жок, окшошу жок, ага окшогон шериги эч бири жок. Фадууху мухлисина лахуддин. Мухлисина лахуддин. Динди калыс кылып, ошол Аллага сыйынгыла дейт.
Ушул жалгыз Аллага, хай болгон Аллага, түбөлүктүү болгон Аллахка ар дайым жашоо берген Аллах субханала таалага сыйын кыла деген аят. Түшүнүңөрбү? Демек Алла таалам тирүү, анда шек жок, анын шериги жок, анын окшошу жок. Ал эми Аллага эми диндин баарыны халыс кылып, бүт баарын Аллага арнагыла деген сөз. Демек динди мухлисин лаху дин дегенде айтылып атат, дин деген жашоодун баардыгы. Жашоонун бүт баардыгыны дин кылса болот. Жашоонун баардыгыны ниет менен дин кылса болот. Ошонун баардыгыны Аллага арнагыла, башкага арнабагыла деп атат. Эми бутка эм сыйынып, тоого да сыйынып, суга да сыйынып, анан Кудайга эм сыйынба деп атат. Андай кылбагыла, аралаштырбагыла. Халыс кылып, бир гана Аллага сыйынгыла. Сыйынсаң бир гана Аллага сыйын. Ага да бир аз сыйынып кой, буга да сыйынып кой, анан буга да берип, аны да разы кылам, муну да разы кылам деген бул жол жок. Андай нерсе эмес. Кафирлар айткандай нерсе эмес, андай эмес. Биз бир гана Аллахты разы кылабыз. Ал зат хуал хай, ла илаха илля ху, фад'уху мухлисина лаху дин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллах айтып атат, бардык мактоолор Раббул аламин, Алла таалага болсун деп атат. Аллах субханала таала өзүн мактап атат. Бардык мактоолор ушул жаратуучу болгон Аллах субханала таалага таандык деп атат. Демек, ла илаха илля ху, Алладан башка эч ким жок, Алла дегенден кийин эмне кылыш керек? Аллага мактоодо айтыш керек. Себеби бардык мактоолор, бардык даңаза, бардык жакшы сөздөр, хам санаалар Аллага таандык. Ошон үчүн аяттын уланысында Алхамдулиллахи раббил аламин деп атат. Демек, ла илаха иллаллах деп жүрбөстөн бүт мактоодо Аллага эмне кылыш керек экен? Айтып туруш керек экен, Аллага таандык кылыш керек. Андан кийинги аятта, бул аятта кафирлар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип айткан. Эми сен дагы биздин кудайларга сыйынып кое бер да, эмне болот? Биз сен айткандай кылып сенин кудайыңа сыйынайлык. Сен дагы биздин кудайга сыйын деп кафирлардан талап түшкөн, сунуш түшкөн. Ушул аятта Алла таала баяндап атат: "Кул инни нухиту ан а'буда аллазина тад'уна мин дуниллах ламма жа'ани al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin" деген аят. Айткын, Алла таала мага тыюу салган, Кудайдан башкага сыйынгандан тыюу салган. Ламма жа'ани al-bayyinatu min rabbi. Бул Алла таала өзүнүн тараптан мага хидаят берген. Хидаят бергенден кийин ал хидаятта тыюу салынган. Умирту ан услима ли раббил аламин. Жана Раббул аламинге гана баш ийгенге, ошого гана иман келтиргенге Алла таала мени буйруган деген аят. Түшүнүңөрбү? Кафирлар келип, мейли анда биз келишим кылайлык, орто бир жол тандайлык, сенин кудайыңа да ишенелик, бизге да ишен, ага да сыйынайлык, буга да сыйынайлык деген сунуш беришкен. Ушунда Аллах субханала таала келип айткан: "Кул инни нухиту ан а'буда аллазина". Баш мамнун кылган. Көрдүңөрбү? Bizde эми пайгамбар айтып атат, биздин жолубуз хак жол. Ишенсең кел, ишенбесең сен келип мени чакырбагы. Алла таала тыюу салынган. Мен ширкке бара албаймын. Ширк кыла албаймын. Ширк кылышлык мүмкүн эмес деген аят айтып атат. Пайгамбарлардан мүмкүн эмес, үммөтүнөн да ушундай талап кылынат. Биз жалгыз Аллага сыйынабыз, башкаларды кошумча кыла албайбыз. Түшүнүңөрбү? Бир гана Аллах субханала таалага гана сыйынат. Ким Алла менен башка махлукту кошкон болсо, ал ширк кылган болот. Алла таалам ширкти кечирбейт. Инна ширка ла зулмун азим. Андан кийинги аятта Аллах субханала таала эми адамзаттын өзүн дагы баяндап атат. Кудай каякта, Кудай кайда дей бересиң, өзүң кантип жаралгансың, өзүңдүн акыбалыңды бир кара деп атат. Өзүң ким элең, каяктан келдиң, кантип адам болуп калдың, ушуну бир кара. Кудайды алып коюп кой, өзүңдү бир карап ал деп Аллах субханала таала эскертип атат. Бул адамдын өзүнүн ичиндеги далилдер. Адамдын өзү дагы Кудайдын бар экендигинин бир кудуреттин бир өзү. Өзгөчө инсан. Азыр Алла таала айтат, муну кантип жаратканын Алла таала баяндап атат. Хуаллази халакакум мин тураб. Ал зат Аллах субханала таала силерди топурактан жаратты. Сумма мин нутфа, кийин бир тамчы суу. Сумма мин алака, кийин уйган кан. Сумма юхриджукум тифла, кийин ымыркай кылып, кичинекей бала кылып төрөлүп чыгасыңар. Сумма литаблугу ашуддакум, кийин баягы күч кубатка толосуңар. Сумма литакуну шуйха, кийин картаясыңар. Минкум ма ютаваффа мин кабл. Араңардан кээ-бирлери ушул жашка жетпестен каза болот. Кээ-бир бул айтылган мөөнөт, жазылган мөөнөт дейт. Валааллакум таакилун, мүмкүн акылыңарга келерсиңер, эсиңерге келерсиңер деген аят. Демек Аллах субханала таала бул жерде өзүнүн кудуреттерин баяндап атат. Асманды, жерди, күндү, түндү, адамды айткандан кийин, рызкылар айткандан кийин кайра эле Алла таала айтып атат. Силерди Аллах жаратты мин тураб. Топурактан. Адам алейхиссаламды Алла таала топурактан жараткан. Түшүнүңөрбү? Мин тураб, топурак.
Экинчиси, адамдын баардыгы топурак. Адам эмес ар бири. Себеби адам баласы нутфадан пайда болот. Ал нутфа тамак аш. Тамак аштын баардыгы топурак. Адамдын ошо нутфасы тамак аштан кийин пайда болот, жегенден кийин. Ал жеген нерсе эмне жесең, ал жерден чыккан болот, жер жынысы. Алма, өрүк, гилас же, пияз же, картошка же, сабиз же, мал же, эмне жесең, жерден чыккан. Жерден чыккан махлук. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн сен адам болобу, башкасы болобу, бүт баардыгы эмне? Топурактан жаралган. Сумма мин нутфа. Кийин Алла Таала бир тамчы суу дейт. Ошо топурактын ичинен Алла Таала тандап алып туруп, кийин ыгза кылат. Ыгза болгондон кийин азык болот, азык болгондон кийин Алла Таала анан эмне? Бир тамчы суу. Ал суунун ичинде дагы Алла Таала тандап инсан кылат. Бир эле тамчында миллиондогон курт болот. Миллиондогон адам акыл албай турган курттар болот. Ошолор ичинен бирөөсүнү гана Алла Таала инсан кылып жаратат. Калган өлүп калат. Инсандар эле суусу эмес, жаныбарлар бүт бар ушундай. Бир эле тамчында миңдеген, миллиондогон курттар болот. Баягы жүргөн, кыймылдап жүргөн. Мин тураб, сумма мин нутфа, сумма мин алака. Кийин ошол топурак эмнеге айланат? Сууга, тамчы суу. Андан кийин ал эмнеге айланат? Алака. Баягы уйган кан. Сумма юхриджукум тифла. Муну Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала Муъминун сүрөсүндө кенен баяндайт. Муну өткөндө дагы силерге айтканбыз. Муъминун сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала башында адам жаралышын кенен кылып айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва лакад халакнал инсана мин сулалатин мин тин. Топурактан. Сумма жаалнаху нутфа фи карарин макин. Су. Сумма халакна нутфа алака. Нутфаны не кылдык дейт? Алака кылдык дейт. Кан. Фа халакнал алака музга. Канды чайналган эт кылып койдук дейт. Фа халакнал музга изаман. Ошол этке кийин не кылдык? Сөөк киргиздик дейт. Фа касаунал изама лахман. Сөөктүн үстүнө эттер киргиздик, жараттык дейт. Сумман ша'наху халкан ахар. Фа табаракаллаху ахсанул халик. Кийин аны өзгөчө бир махлук кылып койду деп кеңири айтып атат. Бетте кыскараак айтып атат. Баардыгы максат ошол. Не кылды Алла Таалам? Уйган кан, андан кийин ал чоңоюп барып туруп эт болот, эттин үстүгө Алла Таалам сөөктү дагы эт, андан кийин не сумма юхриджукум тифла. Кийин жаш бала. Ымыркай кылып Алла Таалам дүйнөгө келет. Ушул Алланын гана кудурети. Алладан башка эч ким кыла албайт. Энени курсап турган эне билбейт эмне болуп атканын. Энесин мен төрөдүм дейт, бирок баласыбы, ичиндеги балабы, кызбы, жакшыбы, жаман билбейт. Не болуп атканын билбейт, айта албайт. Демек сен эчтеке кыла албасаң, ичиңдеги нерсени контроль кыла албасаң, демек сени контроль кылган зат бар, ал Аллах субханаху. Ал Аллах субханаху таала. Мына шуну айтып атат Алла Таалам, кийин аны эмне кылат? Тифл кылып, жаш бала кылып, ымыркай кылып чыгарат. Сумма литаблугу ашуддакум. Кийин чоңоюп барып туруп күчүнө толот. Ашудда деген күчүнө толгон убакыт айтылат. Жаш бала болот, кийин басат, анан чоңоёт, саби болот, саби майыз болот, анан мурахик болот, анан не болот? Балиг болот, анан барып чоң жетилген жигит болот. Түшүнүңөрбү? Ашудда күчкө толгон учур болот, акылга толот, күчкө толот. Бул уламалар айтат, бул 30-дан 40-ка чейин өнөт. 30-дан 40-ка чейин жаш, ушул жашта адам баласы ашуддага жетет. Өзүнүн күчүнө толот. Күчүнө акыл эс толгон учур болот. 40-тан 50-ке чейин адам өспөй туруп калат. Bir avalda болот. 50-тен кийин завал келет эми. Нар жагына эми картаңы кете берет. Суюха. Суммалита куну суюха деген ушул. Кийинчелер карлыкка баш ийесиңер деп атат. Карлыкка барасыңар деп атат. Анан нар жагы калыйсыңбы, карабайсыңбы, карый бересиң. Операция кыласыңбы, битиге сүртөсүңбү, таттырасыңбы, машыгасыңбы бар, бир акырын карлыкка баш ийип кете бересиң. Анын башка чарасы жок. Ушуну Аллахым айтып атат. Эмне кылат? Кийин Алла Таалам силерди күч кубатка баягыдай бересине жеткизет дейт. Суммалита куну шуюха. Кийин не болосуңар дейт? Карыйсыңар, картаясыңар дейт. Ва минкум маютаваффа мин qabl. Бирок араңарда кээ бирлер ушул жашка жетпестен туруп эле каза болуп калат дейт. Кээ бирлер энесинин курсагында каза болот, төрөлүндө каза болот, кичинекей кезинде каза болуп калат. Кээ бири жетпей калат. Ва минкум маютаваффа мин qabl ва литаблугу ажалан мусамма. Бул Алла Тааланын өзүнүн белгилеп койгон убактысы. Ва лааллакум таакилун. Ойлонгула деп атат. Ойлонгула. Ушул болуп аткан иштин баардыгы Алланын кудурети менен болуп атат. Сен өзүңдөн пайда болуп калган жоксуң, өзүңдөн өзүң келип калган жоксуң. Ушулардын баарын Аллах жаратты. Ушул жаратуучу зат Аллах. Ушуга баш ийгиле деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек Аллах субханаху таала ахли Курайшти түшүндүргөндө, иманга чакырганда дагы айтабыз, алыстан эмне далил издебейт. Өзүнөн эле бере берет. Мисалы, өзүнүн тегедегиден. Асманды баары көрөт, жерди баары көрөт, бай да кедейди дагы.
Biri törülgönünü görüp atat, ölüp atkany görüp atat. Uşul menen Allah Taala özünü düşündürüp berет. Uşul menen Allah Taala özünü düşündürüp berет. Uşul özü çoň sabak. Başka çoň bir dalilleri açtın, kajeti jok. Uşunu Allah aytyp atat. Huvallazi yuhyi we yumit. Muna uşul zat yuhyi we yumit. Yaşap bergende uşul, janыңды alıp, öldürgende uşul. Fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah bendekeni kılgısı gelse, irada kılsa ve yaqulu lahu kun fayakun. Bol dese al bolat. Allah şunday zat. Halik zat kalasa bir neseni kun dep jaratıp koyat. Bol jaraladı. Kalasa tedricin jaratat. Çünkü tedric degen akırın. Misalı adam balasını akırın jaratıp tat. Bir tamçım su, anan et, anan sök, anan et menen anan insan bolup anan törülüp atat. Tedricen. Allah kalasa bir vakta kun dep jaratıp kadır zat. Biroq Allah Taala şunday kılgan. İnsan alsız zat, eneden bayağı törülüşün Allah Taala şunday kılıp jaratkan. Çünkü Allah Taala insan jaratkan. Asman жерди Allah Taala 6 күндө jaratkan. Muna jaratılıştı 6 күндө jaratkan. Allah kun dese fayakun bolat ele. Biroq Allah Taala tadricen jaratkan. Bizge tabak bolot. Şaşpagala, akırınlık menen iştegile, akındık menen bir nesege жетсеңер деген максатта. Ошон үчүн кээ бир нерсени Allah Taala kun fayakun jaratып коёт, кээ бир нерселерди tadricen jaratат. Себеби Kur'an-ı Kerim'de aytып атат Allah subhanahu wa taala fe innema yaqulu fe iza qada amran fe innema yaqulu lahu kun fayakun. Bir dekeni bolgusu kelse kun dese al bolat. Fayakun degen söz bu mazi balдар. Bu muzari. Muzaride iki manası var balдар. Haldındagın, mustaqbaldagın. Düşünüңөрбү? Kun fayakun degen iki manası var. Eger haldı manasını murat algan bolsa, oşul zaman payda bolat. Muzari manasını algan bolsa, tadricen payda bola beret. Düşünüңөрбү? Allah subhanahu wa taala kun fayakun deşik menen büt barın jaratıp koyat. Demek Allah subhanahu wa taala bu ayetlerden ne kıldı? Özünün bardığını, birdigini, kudretini tanıttı. Onun için Hudaý kana görбөй atam, kim görüptür degenlerin bardığına Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala şunu tip cevap beret. Allah bar, anı biz sıfatı menen, kudreti menen tanıyız. Anı bizin alsız gözümüz köre albayt. İnşallah Müslümanlar kıyamet günü bolganda Allah Taala'nı söz görüyoruz. Allah Taala barımıza özün cemaat nasip kılsın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.